ഫിലോമിന കേക്കാവോ? ഈ ചാർട്ട് നോക്കിയിട്ട് 10 പോയിന്റ് എഴുതിയായിരുന്നോ? ഞാൻ എഴുതിയില്ല. ഓക്കെ, മൊബൈലിലാണോ? മൊബൈലിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളെ. ഓക്കെ. ഈ ചാർട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ചാർട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു 10 പോയിന്റ് എടുത്ത്. There is, I think there is one, oh no, this weekend. This starts, yesterday we started yesterday. So he says 22nd, which is today. Yeah, I think that's the, yeah. So that's the only one that's the weekend. The 5th, after that is the 27th. Yeah, and there is 15. I think it's every week of March. Yeah, there's the 15th to 18th, that's Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. And then 23rd to 26th, that is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. And then there's the 27th one, that is the weekend one. But I can't make that because Gio is not here. Yeah. Right, okay. Okay. A question വായിക്കാം. The chart below shows the amount of the rainforest in Indonesia. ഇന്തോനേഷ്യയിലുള്ള ഒരു റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിന്റെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചാർട്ടാണ് താഴെ പറയാൻ പോകുന്നത്. The amount that has been burnt or logged and the amount now used for the plantations and semi-natural that is being used. അത് എന്ത് ടെൻസാന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ. Partly for agriculture. Okay. Write a report for university lecture describing the information below. നോക്കിയേ, ലോഗിങ് ഇൻ ഇന്തോനേഷ്യ. ആദ്യത്തെ ഹെഡിങ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായി, നമ്മൾ നേരെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നോക്കുക. ലോഗിങ് ഇൻ ഇന്തോനേഷ്യ എന്താ പറഞ്ഞ നോക്കിയേ, ഫോറസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് റെഡ് മാർക്കില്, ബേൺഡ് ആൻഡ് ലോഗ്ഡ്. അപ്പോ ടോട്ടൽ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഇതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രൈമറി ഫോറസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സെമി നാച്ചുറൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാന്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏരിയ ഇൻ ഹെക്ടേഴ്സ്, എത്ര കിലോമീറ്റർ, എത്ര ഹെക്ടർ, എത്ര ഏക്കറിലാണ് അതെന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് 10 മില്യൺ തൊട്ട് 120 മില്യൺ വരെയാണ് ഹെക്ടർ ടോട്ടൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ 2 കളർ, ഇതാണ് ബേൺഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, ഇവിടം വരെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ലോഡ് ഇവിടം വരെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. Write a report for university lecture describing the information shown below, at least 150 words. നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് നോക്കാം. The diagram shows a picture of the laptop, a number of the no. The answer is no. Right, okay. The graph shows the status of the rainforest in Indonesia in hectares. Okay. There are 3 types of forest in Indonesia. One primary forest, and semi-natural forest, 3 production plantation. 3 type of forest ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇന്തോനേഷ്യയിലുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ. It shows how much is still intact and how much has been destroyed. എത്രണ്ണം ബാക്കിയുണ്ട്, എത്രണ്ണം ഡിസ്ട്രോയ് ആയിട്ടുണ്ട്. Approximately
30 million hectares have been logged or burnt, for which under 10 million was primary forest. നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അത് ഏറ്റവും കൂടിയ സംഭവം, which is about 30% of the forest. Another, the leaves about 45,000 acres of the primary forest and 30 million of semi-natural forest and about 303 million hectares in production plantation. Interestingly, none of the semi-forest or plantation appear to have been logged or burned. Overall graph shows Indonesians have only 70% of the rainforest left. ഈ എസ്സേക്കകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു ട്രിക്കി എസ്സേ ആണത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് തിരിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. The chart below shows the amount of the rainforest in Indonesia, the amount that has been burnt or logged, and the amount now used for plantations, and semi-natural that is being used for partly for agriculture. Write a report for university letter describing the information shown below. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ എസ്സേ എഴുതിയിട്ട് ആരെങ്കിലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഐഡിയ പുറത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് തെറ്റാന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ എസ്സേ പുറത്തെടുത്തത്. മനസ്സിലുണ്ടോ? ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സെന്റൻസ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റാണ്. കാരണം നമ്മളോട് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ, write a report for the university describing the information shows below. അപ്പോ ഈ ഒരു ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ എസ്സേ ഇവിടെ ഇട്ടത് കേട്ടോ. ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു നോക്കാം എസ്സേ. The graph shows the status of the rainforest in Indonesia in hectares. There are 3 types of the forest in Indonesia: primary forest, semi-natural, production plantation. It shows how much has been destroyed. Approximately the hectares has been logged and burned, which has been under 10,000 primary forest, which is about 30% of the forest. There lives about 40 million acres of the primary forest and 36 million of semi-forest and about 3 million hectares of the production plantation. Interestingly, none of the semi-forest or plantation appear to have been logged or burned. Overall, the graph shows that Indonesians have only about 70% of the rainforest types. Very important ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വാക്കെങ്കിലും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ എസ്സേക്കാർ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോണ മാർക്ക് 0 ആണ്. കാരണം നമ്മൾ ടാസ്ക് അച്ചീവ്മെന്റിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. ടാസ്ക് അച്ചീവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ we have to read the question, we have to understand the question, we have to answer the question. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ആർക്കെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തിരുത്തുക. കാരണം read the question. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് എസ്സേ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തേക്കാം. കുറെ ടൈംസ് ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ, എന്നിട്ട് ഇത് ഒന്ന് നോക്കിയോളൂ കേട്ടോ. അടുത്ത് നോക്കാം, നമുക്ക് വേറെ ഒരു ചാർട്ട് നോക്കാം. ഈ എസ്സേ ഞാൻ 5 മിനിറ്റ് സമയം തരാം. ഈ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് എന്താണ് ഐഡിയ എന്ന് നോക്കിയോളൂ. ഇവിടെ അടിയിൽ കൊടുത്തിട്ട് വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ എന്നാണ് എഴുതുന്നത് കേട്ടോ. അടിയിൽ 1, 2, 3 തൊട്ട് 30 വരെ ഉണ്ട്. ഡേറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ എസ്സേ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് നമുക്കൊരു 10 പോയിന്റ് എടുത്ത് Okay. Bye, Christine. Bye. Bye. Good night.
Kind of mafia, which is ridiculous. In real life. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു എക്സാം ഹാളിൽ ഇരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ തലകൾ എന്തെല്ലാം പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോ? കാരണം നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ടൈം 5 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. ഈ 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് ഇതിന്റെ ഐഡിയ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോ നമുക്ക് വി ആർ ഫീലിംഗ് ദ സെയിം സ്ട്രെസ് ഹിയർ ആസ് വെൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഒരുപാട് ഗ്രാഫ് വായിക്കുക. വായിച്ച് നല്ല വണ്ണം നമുക്ക് തറമാക്കി എടുക്കുക. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നോക്കണം കേട്ടോ. The graph below shows the number of the pages views of the popular website jameshabula.co.uk in April and March 2007. Okay. ഗ്രാഫ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പേജ് വ്യൂസ് ഈ വെബ്സൈറ്റിനാണ്. ഏപ്രിൽ ആൻഡ് മാർച്ച് 2 മാസത്തെയാണ്. ഓക്കെ, 2007. Summarize the information by selecting and reporting the main features. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻ്റെ ടാർഗറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണം, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് വേണം. മേക്ക് കമ്പാരിസൺസ് വേറെവർ റെലവൻറ്റ്. ഇവിടെ കമ്പാരിസൺസ് വേണം. ഓക്കെ, അടിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡേറ്റ് ആണത്. ഓക്കെ, 1 മുതൽ 30 വരെയുള്ള അത് ഡേറ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഡേറ്റ് ഈ മാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു വര വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വര മാർച്ചില് ഇങ്ങനെ പോന്നു, ഏപ്രിലില് ഇങ്ങനെ ഈ ഇത്രയും ആൾക്കാരാണ് ഈ സംഭവം ഓരോ ദിവസം കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1-ാം തീയതി മുതൽ 31-ാം തീയതി വരെയുള്ള ആ ഡേറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ 1-ാം തീയതി നമുക്ക് നോക്കും, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു. 1-ാം തീയതി നോക്കുവാണെങ്കിൽ 800 പേര് ഏപ്രിൽ കണ്ടെങ്കിൽ 1-ാം തീയതി നേരെ മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് 1400 പേര് കണ്ടു. ചിലപ്പോൾ അന്നായിരിക്കും പേപ്പറിലൊക്കെ വന്നേക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടോ വരാം സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ്. പിന്നെ അവിടുന്ന് ആ സാധനം ഒറ്റ
ഒറ്റയടിക്ക് താഴത്തേക്ക് പോന്നു. 4-ാം തീയതി ആയപ്പോ തന്നെ അതിന്റെ വ്യൂവിങ് 600 താഴത്തേക്ക് വന്നു. 6-ാം തീയതി അതൊരു സാറ്റർഡേ ആയിരുന്നു, ഒറ്റയടിക്ക് മുകളിലേക്ക് പോയി, ചെറിയൊരു സ്ലോപ്പ് സംഭവിച്ചു. പിന്നെ താഴത്തേക്ക് വന്നു, പിന്നെ ഇതുപോലെ വീണ്ടും താഴത്തേക്ക് വന്നു, പിന്നെ പൊങ്ങി, പിന്നെ വീണ്ടും പോന്നു, പിന്നെ വീണ്ടും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസം 30-ാം തീയതി ആയപ്പോ ഒന്നുകൂടെ കൂടി, പിന്നെ ഇത് കുറഞ്ഞു മാർച്ചില്. ഓക്കെ, ഏപ്രിലിൽ സംഭവിച്ചു നോക്കാം. ഏപ്രിലില് നോക്കുമ്പോ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ കണ്ടോ, നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ട്രിക്കി പൊസിഷനെ വിട്ടതാണ്. കണ്ടോ, ഈ മിനിമം പോയിന്റ് ഒരു 800 വെച്ചിട്ട് ആ 800 എന്നാണ് അവര് ആ ഒരു സംഭവം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുകളിലേക്കും. പിന്നെ ഇത് ആ ഒരു ബാറ് ക്രോസ് ചെയ്ത് 800 ബാറ് ക്രോസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് പോയി, വീണ്ടും താഴത്തേക്ക് വന്നു, പിന്നെ 800 ബാർ ക്രോസ് ചെയ്ത് മൂന്നും പോയി, വീണ്ടും വന്നു, വീണ്ടും താഴത്തേക്ക് വന്നു, പിന്നെ മൂന്നും പോയി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏപ്രിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം? ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതിന്റെ അടുത്തോടെ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്തു, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വർഷം 9-ാം തീയതി വീണ്ടും ക്രോസ് ചെയ്തു, പിന്നെ വീണ്ടും ഇവിടെ വെച്ചൊന്ന് ക്രോസ് ചെയ്തു, 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 ഇവിടെ വെച്ചൊന്ന് ക്രോസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോ എത്ര ആൾക്കാരാണ് വീഴ്ച? 200 പേര്, 400 പേര്, 600, 800, 1000, 1200. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യൂ ചെയ്ത 1600 പേരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യൂ ചെയ്തതാണ്. ഏറ്റവും കുറവ് വ്യൂ ചെയ്തതാണ് എവിടെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴത്തേക്ക് പോന്നു. ഈ 800 പറയുന്ന 600 പറയുന്ന അതിന്റെ താഴത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കുറവ് ആൾക്കാർ വ്യൂ ചെയ്തത് ഇവിടെ വെച്ചാണ്. സ്റ്റഡി ആയിട്ടെങ്കിലും പോയിട്ടില്ല, എപ്പോഴും ഒരു വേരിയേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏപ്രിൽ ഏറ്റവും കുറവ് വ്യൂ ചെയ്തത് 6-ാം തീയതി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും അധികം കുറവ് ചെയ്തത്. ഏപ്രിൽ ഏറ്റവും അധികം വ്യൂ ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ്, 800 താഴത്താണത്. പക്ഷെ അതൊരു പ്രത്യേക 1000-ന് മുകളിൽ 2 പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട്. 800-ന് മുകളിൽ 1, 2, 3, 4 പ്രാവശ്യം ആ മെയിൻ ഒരു മീഡിയം ഒരു പോയിന്റ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിയിട്ട് വെറുതെ നമ്മളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയതാ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മലയാളത്തിൽ വായിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ബേസിക്കലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് നോക്കിയിട്ട് സംഭവിച്ചു കേട്ടാ. മാർച്ച് 1-ാം തീയതി ഞാൻ എന്റെ വെബ്സൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ സാധനം? 1-ാം തീയതി 2-ാം തീയതി ഈ സംഭവം കണ്ടേക്കണത് 1400 പേര് ആ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കി കണ്ടു. ഏറ്റവും കുറവ് കണ്ടേക്കണത് മാർച്ചില് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 550 പേരാണ് 29-ാം തീയതി കണ്ടേക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം എന്താണ് ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രയും പോയിന്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി, നമുക്കിപ്പോ വായിക്കാൻ പറ്റി നോക്കുക. ദ ഗ്രാഫ് ഷോസ് ദ പേജ് വ്യൂസ് ഫോർ Gmaila.com/2007 for the months of the March and April. Okay, the highest peak is 2nd March. Highest peak. ആ ഒരു വാക്കാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഈ ഒറ്റ വാക്ക നമുക്ക് ഈ സെന്റൻസിന്റെ മാർക്ക് ഉള്ളത്. 2nd March when page views reach nearly 13,000. And the lowest number of page views is the 6th April when there is over 400 views. Okay. In the 3rd of the March's figures are considerably higher than April's. Kanda. In the first 3rd of the March, ആ ഒരു ഒറ്റ വാക്കാണ് നമുക്ക് മാർക്ക് തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പോ നമ്മൾ ആ ഒരു ഒക്കാബിലിറ്റി പഠിക്കാതെ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് ആ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മാർച്ചസ് ഫിഗേഴ്സ് വർ കൺസിഡറബിളി ഹയർ ദാൻ ഏപ്രിൽസ് കോമ ഫാൻ ബോയ്സിന്റെ ബട്ടൺ അല്ലേ. ഓക്കെ, ദ ഫിഗേഴ്സ് ബിക്കം മോർ ക്ലോസർ ഫോർ 2 days on 8th and then April figures reach 1/4 May. Both sets of figures continue to fluctuate until 18th when the March regime began a steady decline. Steady decline. Both sets of figures continue to fluctuate. No, fluctuate.
figures continue to until 18th when March figures reach that. While basket vechirikana, April's figures key rocket crash and climb steeply again. On the 23rd, April's figures reach the final peak, which March's figures reach the plateau 28th. Interestingly, on 30th, they met again. Overall, the graph shows a wide fluctuation, but generally within 600 to 800 views range. A range നമ്മൾ കണ്ട് 800 600. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ സംഭവം നോക്കാണ്ട് വേറൊരു കാരണം കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ മറ്റുള്ള ബുക്കുകൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സെന്റൻസുകൾ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നുകയാണ് അല്ലെ. ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് സെന്റൻസുകൾ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റ് നോക്കുക. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിനെ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. ഇതിന്റെ അകത്ത് ബാസ്കറ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചും ബാസ്കറ്റ് ബാക്കിൽ വെച്ചും കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസുകളും മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ മെയിനായിട്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ടു അസ്. ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പൊ ഇത് എന്താ കാണിക്കുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. നമ്മള് വേറെ 2-3 എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റൈലിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക്. നമ്മള് പഠിച്ച കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസും കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസും ആ കമ്പൈൽ സെന്റൻസും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് ഇതേപോലെ വെച്ച്. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് പീക്ക്, reach nearly, lowest number of the page. In the first third of the march, considerably higher, become much closer, and both sets of figures continue to fluctuate. Figures begin steady decline. When the March figures reach 32 on 28th, interestingly, on 30th we meet again. നമ്മൾ നോക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ആക്ച്വലി ആ എസ് എ പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കണതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എസ് എയുടെ സെന്റൻസുകളെ കുറിച്ചല്ല. നമ്മൾ അധികം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോ എങ്ങനെ നമുക്ക് എസ് എ പ്ലാൻ ചെയ്യാം. ഒരു എസ് എയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം പോയിന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ആ ഒരു ട്രിക്കാണ് നമ്മൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ വേറെ ഒന്നിലും ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ള വി ആർ ലേണിംഗ് എ ന്യൂ ട്രിക്ക് ഹൗ ടു പ്ലാൻ എ ഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കാര്യം മനസ്സിലായി, ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല വണ്ണം തറവുമായിട്ട് വായിക്കണം. അപ്പൊ ട്രിക്കി ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. ഇത് ഞാൻ ഇട്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ട്രിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേട്ടോ. അപ്പോ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഗ്രാഫ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പഠിക്കാം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട എക്സസൈസ് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ കുറെ ഗ്രാഫ് അതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ഗ്രാഫിന്റെ ആ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ പേജിൽ പോയിട്ട് ആ ടാസ്ക് 1ന്റെ സാധനം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഗ്രാഫ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ നോക്കാതെ ആ എന്താ പറയുക ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് പോയിന്റ് എടുത്ത്, ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ വായിച്ചു തന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പോയിന്റുകൾ എടുത്ത് വായിച്ചിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ നോക്കുക. ഒരിക്കലും ചീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകരുത്. കാരണം ചീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മ തന്നെ ചീറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ, എപ്പോഴും വിചാരിക്കുക. അപ്പോ നമ്മള് ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ പോയിന്റുകൾ എടുക്കാൻ പഠിക്കാണ്. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറയട്ടെ, വി ഹാവ് തിങ്ക് വെരി ലോജിക്കലി. ഓക്കെ, എക്സാം ഹാളിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു എസ്സേ വന്നു. ഈ ഗ്രാഫില് നമ്മളെ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ എസ്സേ എഴുതാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും കേട്ടോ. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഗ്രാഫ് നല്ലോണം എഴുതിയില്ല എന്ന് നമ്മുടെ ബിഹൈൻഡ് ദ ബ്രെയിനിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ എസ്സേ പ്ലാനിങ്ങിനെയും നമ്മുടെ എസ്സേയും നമുക്ക് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം. കാരണം നമുക്ക് 60 മിനിറ്റ് 60 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. സോ
നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ട്രെസ് നമ്മുടെ തലേന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഗ്രാഫ് കണ്ടാലും ഞാൻ ഇപ്പൊ വായിക്കും. അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ഈ ഗ്രാഫിന്റെ ലാംഗ്വേജിൽ എനിക്ക് എഴുതാനും അറിയാം. ഈ ഒരു വാക്കുകളും പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോ ഈ സെന്റൻസുകളിലേക്ക് നോക്കുക. അപ്പോ ഒരു കാര്യം വന്നത് മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് നമുക്കിപ്പോ ഗ്രാഫ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഗ്രാഫിന്റെ പോലത്തെ കുറെ സെന്റൻസുകൾ വേണ്ടല്ല. ഗ്രാഫ് എഴുതാൻ വേണ്ട സെന്റൻസുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോ ഇതിനകത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസും ബാസ്കറ്റ് ബാക്കിൽ വെച്ചുള്ള കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസും ബാസ്കറ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചുള്ള കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസും ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കിടന്ന് കളിച്ചാണ്. പിന്നെ കമ്പയർ സെന്റൻസുകൾ, കമ്പയറിംഗ് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. കണ്ടോ, നോക്കിയേ. ഇതാ കമ്പയറിംഗ് വേർഡ്. നമ്മളെ പഠിച്ച കമ്പയറിംഗ് സെന്റൻസുകൾ പോലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഈ സാധനം കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫും ഈ എസ് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ തന്നെ ഈ സാധനം ഇതിന്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കണം. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണത് ഈ ഒക്കാബിലിറ്റി പഠിക്കാനാ. ഈ ഒക്കാബിലിറ്റി പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു പണി ചെയ്യുക. ഒക്കാബിലിറ്റീസ് എല്ലാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു എസ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ അകത്തുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം കുഞ്ഞു പേപ്പറിൽ എഴുതി വെക്കുക. പീസാക്കിയിട്ട് പേപ്പറിൽ കുഞ്ഞു പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ആ സാധനം എപ്പോഴും കൊണ്ടുവന്ന് കീപ് റീഡിങ്. അപ്പോ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി IELTS പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വല്പം സമയം എടുത്ത് ഇതിന്റെ അകത്ത് എത്ര വാക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും, അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എടുക്കാൻ പറ്റും, ഹാവ് ബീൻ ലോഡ്ജ് എടുക്കാൻ പറ്റും, പ്രൈമറി ഫോറസ്റ്റ് സെമി ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി അത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനകത്ത് അപ്പിയേഴ്സ് ലോഗ്ഡ് ഇത് നമുക്ക് അത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇതിന്റെ അകത്ത് കമ്പാരിസൺ മതി. ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. മറ്റേതിന്റെ അകത്താണ് നമുക്ക് നോക്കിയേ നമുക്ക് എന്താ എടുക്കാൻ പറ്റും, ഹൈയസ്റ്റ് പീക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും, അത് എഴുതി വെക്കരുത് പേപ്പറിൽ. പിന്നെ പേജ് വ്യൂസ്. പക്ഷെ ഈ സെന്റൻസുകൾ എഴുതി വെച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കില്ല. ഇത് എഴുതി ഇതിന്റെ അകത്ത് സെന്റൻസുകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 10,000 എസ് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നമുക്ക് കുറച്ച് മതി. പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാ ടൈപ്പിന്റെ അകത്തൂടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം അതിന്റെ ഒക്കാബിലിറ്റി പഠിച്ചിട്ട് ആ ഒക്കാബിലിറ്റി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുക ഗ്രാഫ് പോയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഡെഫിനറ്റ്ലി. ഓക്കെ, അപ്പോ അത് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലെ പേജിന്റെ അകത്ത് ഒരു 2 ബുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ. ഓക്കെ, അപ്പോ ആ ബുക്ക് മിക്കവാറും ഈ റൈറ്റിങ്ങിന്റെ ബുക്കാണ്. പിന്നെ ടാസ്ക് 2ന്റെ ബുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് എഴുതുന്ന കുറച്ച് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നാളെ കാണാം കേട്ടോ. കാരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സ്വല്പം പരിപാടി ഉണ്ട്. നാളെ കാണാം. ഞാൻ ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യട്ടെ, എനിക്ക് വേറെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ എന്നാ, ബൈ.